American. Can you show us up with 925 Adam? Halldale. Emergency, what city? Can we come to 1981 Embassy Street Drive? What is the address? 1981 Embassy Drive. What is going on there? Can you just come, please? What is going on? Hey, Mom. Me and my mom are fighting. I need you guys to come, please. What do you mean you guys are fighting? Is it physical? It's gonna get physical. Can you please just come? You need to answer my questions and stop telling me to send them. Answer my questions. Yes. Separate yourself from her right now because you're going to fight with her and it's not going to make anything better. So you need to step outside or go somewhere else. Please come grab an officer, No, please. you need to answer my questions. I have a fucking gun. I'll shoot her right now. Come over here. You're making threats on a recorded line and the officers are going to be aware of that. I don't fucking care. Can you step outside somewhere? No, I'm not sure you guys come. You need to step outside. درود دوستان، به پرونده آیدا خوش اومدین. امروز میریم سراغ یه ماجرای عجیب از نیومکسیکو. یه پرونده‌ای که با یه تماس با 911 شروع شد. تماسی که پسر خودش با پلیس گرفت و چند دقیقه بعد خودش تبدیل شد به تهدید اصلی ماجرا. پسر 21 ساله‌ای به اسم دامینیک گیج مارتینز با 911 تماس میگیره. میگه با مادرش دعوا شده و تهدید میکنه اگه پلیس نیاد به مامانش آسیب میرسونه. اپراتور سعی میکنه ازش سوال بپرسه ولی اون فقط یه چیز میگه: بیاین قبل از اینکه دیر بشه، و بعد قطع میکنه. یه جمله‌ای هم بین حرفاش بود که گفت من اسلحه دارم. همین جمله برای پلیسا یعنی وضعیت اضطراری، یعنی ممکنه هر لحظه تیراندازی بشه. You have a space number for this call? That's a negative, sir. Negative 5 on callback unit. Thank you. For that Dominic mail, do you have a space number for either of them? I'm gonna be at apartment B. I hear some yelling over here. Police department! Police department! Are you Dominic? Where's he at? It's a fucking officer. What was that? Where's he at? He's in his room, my police officer. Tell him to come out with his hands up. Dominic, come on! Okay, sir, tell him to get out to you. Get out of here. You want to get out of here? Hey, did you hear him? It's a fucking Okay, okay, move! Okay! Bro, stop! یکی از افسرها زودتر از بقیه میره جلو خونه و خودشو با صدای بلند معرفی میکنه. بعد یکی رو میبینه و ازش میپرسه شما دامینیک هستین؟ اونم میگه نه. افسر ازش میخواد پسرش با دستای بالا بیاد بیرون. پسر میاد بیرون با یه اسلحه تو دستش. افسر فقط چند ثانیه وقت داره تصمیم بگیره. از دید اون این یه موقعیت مرگ و زندگیه. 4 بار شلیک میکنه ولی هیچ کدوم به هدف نمیخوره. Drop it now! Drop it! 95 Central. Shots fired! Shots fired! Get out of the way! Drop it! Move! Drop it! Drop it! Drop it! Dominic, drop it now! Get out of the way! Move! Get out of the ground! Get out of the ground! Move! Get out of the ground! Hands up! Now point your gun at me. Okay, move! I have help coming! Move, please! I'm trying to get you help! Move! Go over there! Hey! Hands up! That's my baby! Okay! Officer. 95 Central. Mel has dropped the gun. That's my son! All 3 individuals are with me. Dominic, are you hit? Yes, it's Move! sir, it's my baby! Mel said he is hit. He has the gun at his feet. Don't move, bro, okay? I'm trying to help you out. بعدم معلوم شد اون اسلحه فیک بوده و تشخیصش از اون فاصله تقریبا غیر ممکنه. تو اون لحظه
تو فشار آدرنالین هیچ پلیسی نمیتونه تشخیص بده که اون اسلحه واقعی بود یا فیک. اینجا یه سوال مهم پیش میاد. آیا دومینیک واقعا میخواست پلیس بیاد تا خودش کشته بشه؟ یه جور خودکشی با دخالت پلیس، همون چیزی که بهش میگن سویساید بای کاپ؟ یا فقط یه پسر عصبی بود که میخواست جلب توجه کنه و کنترل از دستش در رفت؟ گاهی افراد در شرایط بحرانی یا فشار روانی شدید ناخودآگاه یا حتی آگاهانه خودشون رو در موقعیت‌های خطرناک میذارن تا از دیگران واکنش، توجه یا تایید بگیرن. این رفتار میتونه ناشی از احساس بی‌ارزشی، ناامیدی یا نیاز شدید به دیده شدن و ارتباط عاطفی باشه و این پرونده دقیقاً بوی همینو میده. پلیس بعدها گفت دومینیک نه گلوله خورد نه کسی کشته شد، ولی با چند اتهام سنگین روبروه: حمله تشدید شده به مأمور، حمله به یکی از اعضای خانواده و مقاومت یا فرار از اجرای قانون. از اون تماس تا لحظه درگیری فقط چند دقیقه طول کشید، ولی تو همون چند دقیقه ممکن بود یه نفر بمیره: مادری که فقط چند قدم اونورتر بود یا پسری که خودش درخواست کمک داده بود. این پرونده یه یادآوری از این که تو لحظه های بحرانی مرز بین قربانی و تهدید چقدر باریکه. به نظر شما وقتی یکی با اسلحه فیک جلوی پلیس میاد، افسر باید صبر کنه تا مطمئن بشه واقعیه یا همون لحظه عمل کنه؟ نظرتون رو برام بنویسین، چون همین بحثاست که باعث میشه ما ماجراها رو از زوایای مختلف ببینیم. بی زحمت سابسکرایب و لایک هم یادتون نره تا پرونده های بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.